السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدھی اور جادو کا کنواں۔ پیارے دوستوں، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے پانی پینے کے لیے لوٹا نیچے لٹکایا اور ایک لوٹا پانی نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے پاس بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ پیارے دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا، لیکن یہ سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کے بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہخانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان جو سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی، سلطان نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے روانہ ہو گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سحر تفریح کے لیے چلے گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سحر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتے تھے کہ ان کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر اور تفریح کر کے واپس
लौटे तो अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो छोटे छोटे बच्चों को कतार में बिठाकर खाना खिला रहा था। और जब सुल्तान उसके करीब गए तो देखा कि यह वही बुज़ुर्ग था जो उस कुएं पर बच्चों को नहाने के भी पैसे ले रहा था। यह माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बड़ा हैरान हुए, क्या यह बुज़ुर्ग चाहता क्या है? इधर यह बच्चों से सिर्फ नहाने के 10 सोने के सिक्के ले रहा था और इधर बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगे, आखिर उससे सवाल का जवाब पूछा जाए। इतने में सुल्तान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो पीछे से उस ताजिर ने सुल्तान को बुलाया और कहा, हुजूरे वाला, मुझे शक है कि कहीं लोग आपको पहचान न ले, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको पहले मिल चुके हैं। अगर किसी को पता चल गया कि आप सुल्तान मुअज्जम हैं तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने दोबारा से वह सवाल अपने दिल में लिए वापस तहखाने में चले गए। अब सुल्तान ने दिल में सोचा कि जब वापसी पर रवाना होंगे तो उस वक्त उस बुज़ुर्ग से सवाल पूछ लूँगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तहखाने में चले गए और नाश्ता करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए घोड़ों पर सवार हुए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन बाज़ार में से निकले तो अपने सिपाहियों को कहा कि तुम बाज़ार के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं चंद लम्हों के बाद आ रहा हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा बाज़ार में लौटे और एक दुकानदार के पास गए और पूछा कि इस जगह पर एक बुज़ुर्ग बच्चों को खाना खिला रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुज़ुर्ग कहाँ रहता है और आखिर वह उन बच्चों को मुफ्त में खाना क्यों खिला रहा था? उस ताजिर ने कहा, भाई मुझे नहीं पता, बड़ा अजीब आदमी है, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आती। कई सालों से गरीब और यतीमों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन भी दोबारा अपने सवाल को दिल में लिए अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा और एक दिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाक से सुल्तान का गुज़र एक गांव से हुआ तो अचानक उस गांव में शोर आने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर मालूम करो कि आखिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी देर के बाद सिपाही ने आकर बताया कि हुजूरे वाला, उस गांव के एक बड़े ताजिर के घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है और जो अभी भाग कर जा रहा है, गांव वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया ताकि उस चोर को पकड़ सकें। आपका कमानदार आपको मना करता रहा कि हुजूर, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आप उस भीड़ के अंदर ना जाएं, लेकिन सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। आप चलते चलते सुल्तान ने उस बुज़ुर्ग को एक जंगल के बीच में जाकर पकड़ा। उस बुज़ुर्ग के पास घोड़ा काफ़ी ताकतवर था, लिहाजा सुल्तान को उसको पकड़ने में बहुत वक्त लग गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुज़ुर्ग के मुंह से भेस हटाया तो देखा कि या तो वही बुज़ुर्ग था जो कुएं पर बच्चों से सिक्के ले रहा था और वही बुज़ुर्ग बाज़ार में बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा था और वही बुज़ुर्ग अब उस ताजिर के घर से सोना चोरी कर के ले जा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह यह देखकर बड़ा हैरान परेशान हो गए। क्या यह बुज़ुर्ग के पीछे क्या राज है? जहाँ भी जाता हूँ हर बुराई के पीछे भी यही नज़र आता है और हर अच्छाई के पीछे भी यही नज़र आता है। आखिर यह बुज़ुर्ग है कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा कि तुम मुझे अब सच सच बता दो कि यह सब तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, यह मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है, यह तो कभी भी नहीं बता सकता। सुल्तान ने कहा कि एक तरफ तो मासूम बच्चों से भारी मुआवजा लेकर उनको नहाने देते हो और दूसरी तरफ तुम लोगों के घरों से चोरियां करते हो और अब कहते हो कि अल्लाह और मेरे दरमियान पर्दा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। सुल्तान अभी यही बात कर रहा थे कि अचानक से एक तीर निकला और उस बुज़ुर्ग और सुल्तान के दरमियान में से गुजर कर एक दरख्त पर जा लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ध्यान जब उसकी तरफ हटा तो वह बुज़ुर्ग फिर से भागा और घोड़े पर दौड़कर वहां से भागने में
कामयाब हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़ा हैरान हुए। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे कोई राज है। मैं तीसरी मर्तबा इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और यह मुझसे भाग निकलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी महल से वापस आ गए और यह सोचने में मसरूफ़ हो गए कि वह बुज़ुर्ग कोई आम इंसान नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है और जब तक मैं इस राज से पर्दा नहीं हटाऊंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। सुल्तान ने महल से अपने घोड़े पर रवाना हुए और उस कुएं की तरफ चल दिए। कुएं और महल के दरमियान बहुत सा फासला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े को दौड़ाए रखा और एक दिन सफ़र के बाद सुल्तान वहां पहुंच गए। जब सुल्तान वहां पहुंचा तब देखा कि वह बुजुर्ग फिर से कुएं से पानी निकालकर हौज़ में डाल रहा है और बच्चे नहा रहे हैं। और जब बच्चों ने जी भर के नहा लिया तब उस बुजुर्ग ने एक बच्चे से 10-10 सोने के सिक्के लिए और तब उनको जाने दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रुक कर यह मंजर देख रहे थे और फिर बुजुर्ग ने रकम थैली में डाली और घोड़े पर सवार हो गए। जब वह बुजुर्ग आगे आगे जा रहे थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पीछा करते करते बुजुर्ग एक जंगल के बीच पहुंच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़ा हैरान हुए कि यह बुजुर्ग जंगल के बीच में क्या करने आया है। फिर सुल्तान ने सोचा कि शायद यह सोना इसी जंगल में छुपाता होगा, लेकिन थोड़ी देर में सुल्तान ने देखा कि उस आदमी ने एक जगह से झाड़ियाँ हटाई और उस झाड़ियों के नीचे एक सुरंग मौजूद थी। बुजुर्ग उसी सुरंग के नीचे चला गया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। बुजुर्ग ने समझा कि शायद उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सुल्तान यह मंजर देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े को बांधा और उस सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खोलकर सुरंग के अंदर चले गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दाखिल हुए तब वो बुजुर्ग हिसाब लगा रहा था। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उसके सर पर पहुंच गए और कहा, क्या मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा? तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे, तब तेरे जान मैं बख्शूँगा। तब उस बुजुर्ग ने कहा, यह मेरी जान है कब कि तुम मुझसे क्या बख्शोगी? ये जान अल्लाह ने दी है और लेगा भी वही। तुम कौन होते हो मुझसे मेरी जान लेने वाले? यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हुए कि आखिर यह बुजुर्ग है क्या चीज़ कि अल्लाह पर इसको इतना यकीन है और फिर दूसरी तरफ हर बुराई के पीछे यही शख्स होता है। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है? उस बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा मकसद है मजलूमों की मदद करना। सुल्तान ने कहा, तुम मुझे अपनी बात तफसील से बताओ, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। उस बुजुर्ग ने कहा, बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग कांपने लगा और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आप और यहाँ? सुल्तान ने कहा, मेरा काफिला एक दिन यहाँ से गुजर रहा था, हमने आपके कुएं से पानी पिया तो आपने पानी पीने की एवज़ में एक भी सिक्का नहीं लिया, जबकि तुमने उन हौज़ में नहाने वाले बच्चों से 10-10 सोने के सिक्के लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? और फिर तुम उस बाज़ार में बच्चों को मुफ्त में खाना क्यों खिला रहे थे? और तीसरी बात कि तुमने उस गांव में चोरी क्यों की जो कि जिस आदमी ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी थी वो भी मैं था, उस बाज़ार में भी मैंने तुम्हें देखा था। तो बुज़ुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम 4 साल पहले उस बाज़ार में हमला हुआ और उस हमले में बहुत से ताजिर मारे गए और जैसे दूसरे ताजिर ने देखा कि उनके दुकान के कोई वारिस नहीं तो उन्होंने उस शहीद ताजिरों के दुकान को कब्ज़ा करके सब चीज़ अपने कब्ज़े में ले लिया। अब सभी शहीद ताजिरों के छोटे छोटे बच्चे और बीबियां भूख से मर रही थीं। और जब सारा मंजर देखा तो मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। मैंने अपनी दुकान से जितना भी मुनाफा होता मैं उन ताजिरों के बच्चों के खानों का बंदोबस्त करता, लेकिन मेरी दुकान छोटी दुकान थी, उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था कि मैं उनसे उन तमाम का पेट भर सकूं। एक दिन मैंने सोचते सोचते उसी कुएं पर जा पहुंचा तो देखा कि उस हौज़ में बच्चे कुएं से पानी निकाल कर हौज़ में डालते हैं और नहाने लग जाते हैं। जब मैंने उन बच्चों को कहा कि अगर मैं तुम्हें पानी कुएं से निकाल कर नहलाऊं तो तुम क्या मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जब मैंने पता किया
مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان صحیح تاجروں کے دکانوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر اس حوض میں نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی سونے کے سکے دیتا ہے پوچھا، تو اس بزرگ نے کہا کہ ان بچوں کی نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے باجد اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا میں وہاں سے جمع ہونے والے سکوں کو لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں اور اسے اناج اور کھانے پینے والی چیزیں لے کر آتا ہوں اور ان تاجروں کے گھروں میں لے جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں تک تو تمہاری بات سمجھ میں آئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ اس بزرگ نے کہا سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو ان تاجر کو کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی۔ اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور رقم چرا کر لے آیا، اور جا کر میں نے اس رقم کو تاجر کی بیوی کو دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا سلطان معظم، آپ جب تک میں پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجر نے دکانیں چھینی ان کو واپس لے کر دکانیں ان کی بیوی بچوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا، اور تاکہ وہ ہر بزرگ ہر غریب بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اور ان کماندار نے تاجروں سے دکانوں کو لے کر ان شہید تاجروں کے بیوی بچوں کے حوالے کر دیا، اور ان تمام ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دیا۔ اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور ساری زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی سلطان کا مقصد صرف انصاف قائم کرنا تھا، اور سلطان نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پسندیدہ سلطان مانے جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔